मिल के गुरमंत्र का उचारण करना है। उस तो बाद आपां विचार आरंभ करांगे। गुरु साहिब सब संगतां दीयां हाज़रियां प्रवान करन, देह रोगता दीयां दातां बख्शिश करन। उचारण करो जी वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। श्लोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियाणप त्याग। महाराज कहते ने, हे मन, साधुआं दी ओट जिहड़ी है उस नूं पकड़ना कर, शरण दे विच आ। जदों शरण दे विच आवेगा ते एक गल दा ध्यान तैनूं रखना पेगा, जिहड़ियां तेरे कोल पहलां सियाणपां होणगीਆਂ उन्हां नूं छड्डना पवेगा। साधु की मन ओट गहो, उकत सियाणप त्याग। सियाणप नूं त्याग देना है, सियाणपां छड्ड देणियां ने। जदों भी असीं अकाल पुरख परमात्मा जी दी इबादत करदे हां जां अकाल पुरख परमात्मा नूं प्राप्त करन बारे सोचदे हां, ते जदों असीं सोचदे हां उहदे नाल अनेकां ही गल्लां, अनेकां ही कारण साडे मन घट दे विच, इस मन दे विच बनने फुरने शुरू हो जाते ने भी की सियाणप कीती जावे। फिर उन्हां फुरनियां दे करके बंदा फिर सियाणपां करदा है, तरीके लभदा है। फिर जदों वो फुरने बनते ने फिर तरीके लभदा है भी किहड़े किहड़े तरीके अपनाए जाण, जिन्हां दे राहीं अकाल पुरख परमात्मा रीझ जावे, अकाल पुरख परमात्मा खुश हो जावे। फिर संसार भर दे विच जिहड़ियां चीज़ां दे नाल कोई दूजा मनुख खुश हुंदा है, ओही ओही तरीके, ओही ओही कारण मनुख फिर परमात्मा लई वरतदा है। जिवें असीं किसी खास रिश्तेदार भैण भरा कोल जाइए ते असीं सोचदे हां कि कुछ नवेकली अजिही मिठाई जां फ्रूट लैके जाइए जिन्हों वेख के वो खुश हो जाए, जिहड़े उन्हां दे बच्चे ने खुश हो जाण। फिर अजिहा कोई सूट, अजिहा कोई कपड़ा उन्हां नूं दईए जिहदे नाल वो साडा भैण भरा जिहड़ा है संबंधी रिश्तेदार वो खुश हो जाए, इनू पहने। सो मनुख की बिरती संसार दे विच इवें दी है कि वह चाहुंदा है कि जिहड़ा जिस तरह मेरा कोई भैण भरा रिश्तेदार खुश हुंदा है कि कपड़े नूं देख के जां कुछ मठियाई वेख के, हो सकता है कि अकाल पुरख परमात्मा भी इन्हां चीज़ां ते रीझदा होवे। फिर मनुख फिर इहो जी सियाणपां वरतदा है, वो परमात्मा नूं खुश करन वास्ते वख-वख तरीके लभदा है, वख-वख कारण लभदा है, जिन्हों महाराज कहंदे ने कि सिमरतियां वेदां दीयां पुराणां दीयां जिहड़ियां ये गल्लां करदा है, उन्हां नूं विचारदा है, उन्हां दे राहीं चलण दा यतन करदा है, फिर ये जिहे कर्म करन लग पैंदा है। सो अपनी मन मर्जी फिर उदों फिर की करदा है, फिर गुरु दी नहीं पुछदा। ये फिर गुरु अगे कदी कुछ चीज़ लिया के भेंट कर दिंदा है, कदी कुछ लिया के भेंट कर दिंदा है। सो महाराज जो साडा दान पुण्य कीता है वो निसफल तो नहीं जान देणगे, वो अजाई नहीं जान देंदे। सब कुछ जानदा है परमात्मा कि ये मनुख अपनी किरत कमाई दे विचों जो दसवंध दे रहा है वो सफल है, पर की उन्हां रुपइयां दे नाल, उन्हां दिते हुए दान दे नाल असीं परमात्मा नूं खुश कर सकदे हां कि साडा परमात्मा जो साडे हिरदे दे विच टिक सकदा है। जो आनंद बाबा कबीर साहिब जी ने माणिया, जो बाबा फरीद जी ने माणिया, वो आनंद
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਟ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਆਖੀਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਪਈ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਭੁੱਖ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਬੂਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਉਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਮੌਨ ਭਇਓ, ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ।
ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਿੱਝ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੌਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਪਰਮਿਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਬਦਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚਰਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਇਹ ਬਿਦ। ਕਿ ਉਸ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਜਿਹ ਮਨ ਵਸੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਝੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਉਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਚਲੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 40 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 41 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 40 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ 41 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ 41 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ 40 ਦਿਨ ਦਾ, ਮੈਂ 41 ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ 1 ਦਿਨ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਠ। ਸੋ 41 ਦਿਨ ਰਹਿਤ ਮਿਰਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਲੀਆ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਰੋਬਰਤਾ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਰੋਬਰਤਾ ਦੇ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਮਚਾਈ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੇਰੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਈ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, 40 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਤ੍ਰਿਚਿੰਦ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਬੁਝਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੋਝੀ। ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਝੀ? ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਕ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ, ਮੈਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਸਾਲ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਭਾਈ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੁੱਲੇ? ਕਿਉਂ? ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਹੇੜ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ। ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਸਹੇੜ ਬੈਠਦਾ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਸਨੇ ਮਰਜੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕੇ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਣ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਵਕ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੋਗੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਤੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਵੇਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖ ਫਿਰੋ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਦਾਤਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖਿਤ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖਿਤ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ
ਝੂਠ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ, ਅਜਿਹਾ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਧੁਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਟੇਕੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਸੋ ਸੱਚ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਜੇ ਮਨ ਬਸੈ, ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਿੰਦਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਲਾ ਦਿਓ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟੋ, ਉਹ ਗਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕਿਰਤਾਸ ਗਲ ਜਾਤ ਜਲ ਬੂੰਦ ਪਰੇ, ਘ੍ਰਿਤ ਸਨ ਬੰਦ ਜਲ ਮਦ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਘਿਓ ਦਾ, ਉਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਥਿੰਦਾ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੂੰ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂੰ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿਨਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਢੇਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂੰ ਦਾ ਢੇਰ ਕੁੱਟਣ, ਉਹ ਰੂੰ ਦਾ ਢੇਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰੂੰ ਦਾ ਢੇਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਰੂੰ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ, ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਤੀ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗੇ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕੱਢ ਗਈ ਨਾ, 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਭਾਰ ਤੂਲ ਤਿਨੰਗ ਜਨਕ ਤੂਲ ਚਿਨੰਗ ਤਿਲਕ ਜਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਲ ਮੇਲ ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਬਾਤੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਲੋਹ ਬੂਟ ਜਾਤ ਸਲਲ ਮੈਂ ਡਾਰਤ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਹਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਫੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਾਉ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਉ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਨਾਉ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਉ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਲਿੱਤਾ? ਲੋਹੇ ਤੋਂ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਲੇਟਿਆ ਗਿਆ, ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੋਹਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਲੋਹਾ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਹਾ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲੇਟ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਲੋਹਾ ਤਰ ਗਿਆ। ਤਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਸੇ ਕਾਲ ਬਿਆਲ, ਤੈਸੇ ਜਮ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਗ੍ਰਸੈ। ਤਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਤੇ ਜਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹੀ ਦਾਸਨ ਦਸਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਉਮੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਵੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਅਬ ਹਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਅਬ ਹਾਰੇ। ਹਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ। ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੋ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਹਿ ਕੀ ਲਾਜਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ? ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਜ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਦਾ ਤਰਲਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹੋ ਜੀ ਮਿੰਤ ਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ। ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਏਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਰ ਕੇ। ਸੱਸਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਅਬ ਹਾਰੇ, ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਲੱਭਿਆ, ਢੂੰਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਅਜਾਈਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੋਧਦਿਆਂ ਸੋਧਦਿਆਂ, ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਸੋਧ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਭ ਲਈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਮ ਭੂਲਣ ਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਸ ਸਾਸ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਭੁੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਮ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਸ ਸਾਸ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਅਗਣਤ ਅਪਾਰੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਣਤ ਅਪਾਰੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੋ, ਪੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਅਗਣਤ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਗਣਤ ਅਪਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖ ਦਿਆਲਾ। ਹੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਰਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗਣ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਪਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ। ਬਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ,
तू ही समर्था करन वाला है, सानू अपनी गोदी दे विच चुक के रखण वाला है, सानू बचा ले हुण शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। हुण इत्थे सियाणप नहीं चलदी, इत्थे सिर्फ बेनती की जा सकती है। वो बच्चा रोंदा होया सियाणपा नहीं करता, सिर्फ हुण मां दे अगे तरले ही लैंदा भी मां मैनू माफ कर दे, हुण मैनू माफ कर दे, मैनू अपनी गोदी दे विच खड़ा, मैनू भोजन दे, मैनू रोटी दे, मेरे नाल प्यार कर। इवें कहंदे परमात्मा दे अगे हुण अरदास कर, क्योंकि असीं सास सास परमात्मा नूं विसार के भुल कर बैठे हैं। सो इस भुल नूं बख्शाउण वास्ते महाराज असीं तेरे कोल आए हैं। नानक तुमरे बाल गोपाला, असीं तेरे बच्चिआं, हुण साडी बच्चिआं दी लाज रख, अपनी गोदी दे विच बिठा के साडे अवगुणां नूं ना चितार। जैसे बालक भाए सिपाही, लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़के भांति बहोर पिता गल लावे। किन्ना क चिर रुसिया रहण दिंदा है मां प्यो बच्चे नूं। आखिरकार मां प्यो दा दिल है, उन्हां दा दिल निमरता वाला है, भावना वाला है, दयालता वाला है, फिर हार के बच्चे नूं अपने गल नाल ला ही लैंदे ने। लख अपराध कमावे, कर उपदेश, उपदेश का अर्थ हुंदा है विगड़े नूं समझाउणा। उपदेश झिड़के बहु भांति बहुर पिता गल लावे। कहंदे ने इवें पिछले अवगुण सारे बख्श दिते ने। जदों गल नाल ला लैंदे ना मां प्यो, पिछले सारे अवगुण भुला दिंदे ने। इवें महाराज असीं तेरी शरण दे विच पए आ, ते गुरु दा तां बिरध ही है कि जो शरण आवे तिस कंठ लावे। ये परमात्मा जी का सुभाव है कि जिहड़ा मनुख शरण आउंदा है उहनूं कंठ नाल ला लैंदा है। बस शर्त यह है कि बंदा अपनियां सियाणपां छड्ड देवे। अपनियां जिहड़ियां सियाणपां करदा ना धार्मिक तौर ते, संसारी तौर ते नहीं, धार्मिक तौर ते जिहड़ियां परमात्मा नाल चलाकियां करदा है, वो चलाकियां छड्ड देवे। क्योंकि बंदे नूं भी पता हुंदा है भी हाँ कुछ रुपइयां दे नाल जिहड़ा सारे संसार नूं रिजक देण वाला वो खरीदिया नहीं जा सकदा। जिस परमात्मा ने बड़े बड़े पहाड़ां दे विच सोना दबिया है, उसे दी सृष्टि दे विचों सोना पुट के असीं उसे नूं आखीए महाराज तैनूं सोना दान कर दिता है, हुण तूं साडे वस दे विच आ जा। जिस परमात्मा दी सृष्टि दे विच किन्ना ही सोना है पहाड़ां दे विच, उन्हां पहाड़ां नूं खोज के असीं परमात्मा नूं कहने भी लै परमात्मा असीं तेरे अगे अर्पण कर दिता। हुण ਇਹਦੇ वास्ते मैनूं नाम की दाद ते नहीं हो सकता। इत्थे तां मन अर्पण करना पएगा, अपना आप अर्पण करना पएगा, बेनती करनी पवेगी। मन तन तन मन धन सब सौंप गुरु को, सब कुछ परमात्मा दा ही है। हुक्म मन्ने पाइए, कहंदे फिर हुक्म इतना मनना पवेगा। कदी हो सकता है कि बंदे ने अपनी मन मर्जी त्याग दी होवे। जे मन मर्जी त्यागी तो मेरे सतगुरु जी सानू रोज समझाउंदे ने, आवो सिख सतगुरु के प्यारे गावो सच्ची बाणी। हर रोज गा बाणी सच्ची नूं, बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। हर रोज गा, हर वेले गुर सतगुरु का जो सिख अखाए सो भलके उठर नाम त्यावे। अमृत वेले उठना, नितनेम नाल जुड़ना, सेवा करनी, निमरता दे विच रहना, ते हर वेले गुण सिखने, हर वेले सारियां दे विच परमात्मा नूं देखना। ये सारियां चंगियाइयां बंदे कोल होण तदों जाके परमात्मा दा नाम भजन बंदगी कीती जा सकदी है। जे नहीं गुरु अगे अरदास करिए, महाराज सारे मेरे कोल अवगुण ने ते तुसीं गुणां दे खजाने हो, इस करके तुसीं मेरे ते कृपा करके कुछ कुछ गुण मेरी झोली पा दिओ ताकि मैं तुहाडी बंदगी कर सकां। होइयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां खिमा करनियां जी। प्यार सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आ